Hello everybody, I am with you, the class BBA third year. You know, we are experiencing a new issue named COVID. I hope you all safe and sound. Today, I am going to discuss the topic flexible budget, pro forma and question solution. Yes, students, let's go. This is the third year, flexible budget, pro forma and question solution. Then we discuss some about the some selective questions of this chapter. These are: what is flexible budget, distinguish between fixed and flexible budget, describe the behavioral analysis of cost, state the features of flexible budget, advantage of flexible budget. আমরা যদি এই প্রশ্নগুলো একটু ডিসকাস করি, প্রথমে আমরা ডিসকাস করব ফ্লেক্সিবল বাজেট কি, দেন আমরা ডিসকাস করব ফিক্সড এবং ফ্লেক্সিবল বাজেটের মধ্যে পার্থক্য, দেন আমরা ডিসকাস করব behavioral analysis of cost, then state the features of flexible budget. Dear students, flexible budget, you know the word flexible means very easy to switch or move or very easy to adjust. So we can say that the budget which can be changed with the change of activity level, it is called flexible budget. So clear students? Then we distinguish between fixed and flexible budget. Fixed budget means there is no change or remain unchanged in all level of activities. And you know flexible budget, it can be changed and with the change of sales activity or level of activity. Then the describe behavioral analysis of cost. Dear students, if we analyze the behavior of cost, we can the three types of cost. These are variable cost, semi-variable cost, fixed cost. তো আমরা তিন ধরনের ব্যয় পেয়ে থাকি। একটা হচ্ছে ভেরিয়েবল কস্ট অর্থাৎ পরিবর্তনশীল ব্যয়। পরিবর্তন শব্দটি দিয়ে আমরা কি বুঝি, যে চেঞ্জিং। তারপর আমরা পেয়ে থাকি সেমি ভেরিয়েবল কস্ট, তারপর আমরা পেয়ে থাকি ফিক্সড কস্ট। ফিক্সড মানে হচ্ছে স্থায়ী, স্থির, অর্থাৎ যে ব্যয় সহজে পরিবর্তন হয় না। লেটস গো ভেরিয়েবল কস্ট। We can say that when a cost vary or fluctuate. Dear students, be attentive. I repeat again the word variable cost. Variable cost means which cost vary or fluctuate in different level or change of production, then we called it variable cost. তো আমরা এখানে দুইটা শব্দ পেয়ে থাকি, সেটা হচ্ছে fluctuate and vary, অর্থাৎ উঠানামা করে in different level of production or change of production, অর্থাৎ উৎপাদনের বিভিন্ন স্তরে অথবা উৎপাদনের পরিবর্তনের সাথে সাথে। আমরা যদি we mention some variable cost that are that's direct material, direct labor, direct expenses and direct any other variable overhead. এই ব্যয়গুলো আমরা বলতে পারি যে এগুলো পরিবর্তনশীল ব্যয়। Then we discuss about semi variable cost. Semi word means some is variable and some is fixed. That means semi variable cost consists of variable and fixed. Every semi variable cost have two parts. তো আমরা কি পাই, প্রত্যেকটা ভেরিয়েবল কস্টের দুইটা অংশ থাকবে। One part is variable and another part is fixed. So we can say that it is consist of with the or combination with the two cost. One part is variable and another part is semi variable. Then স্থায়ী ব্যয় বা স্থির ব্যয়, it is always fixed and there is no change and always remain unchanged in every level. So dear students, I hope it's clear. Then we discuss features of flexible budget. Features অর্থাৎ ফ্লেক্সিবল বাজেটের কিছু বৈশিষ্ট্য আমরা যদি ডিসকাস করি, কিছু বৈশিষ্ট্য এর মধ্যে আছে নেচার ইন চেঞ্জিং, অর্থাৎ এর প্রকৃতি হচ্ছে পরিবর্তনশীল, অর্থাৎ সবসময় এটা পরিবর্তিত হয়।
তারপরে হচ্ছে ইজিলি অ্যাডজাস্টেবল, ফ্লেক্সিবল বাজেট খুব সহজে সমন্বয় করা যায় প্রত্যেকটা উৎপাদন স্তর পরিবর্তনের সাথে সাথে ইট ক্যান বি ইজিলি অ্যাডজাস্টেড। সো আমরা বলতে পারি খুব সহজে সমন্বয় করা যায়। তারপরে আমরা বলতে পারি সাম ফিচার্স দ্যাটস আর স্পেশাল ফিল্ড, অর্থাৎ প্রয়োগের বিশেষ ক্ষেত্র, স্পেশাল ফিল্ড অফ অ্যাপ্লিকেশন, প্রয়োগের বিশেষ ক্ষেত্র, স্পেশাল ফিল্ড অফ অ্যাপ্লিকেশন। The organization where level of production change frequently, then we can there we can use flexible budget। অর্থাৎ যে সমস্ত অর্গানাইজেশনে উৎপাদন খুব ফ্রিকুয়েন্টলি পরিবর্তিত হয় সেই সমস্ত প্রতিষ্ঠানে আমরা ফ্লেক্সিবল বাজেট ব্যবহার করতে পারবো। Then the advantage of flexible budget, there are many advantages of flexible budget. We can describe about this, and you at first you self try, then we explain it another time. So students, this is the pro forma of a flexible budget XYZ company. At first there is a heading part, that means XYZ company flexible budget for the period ended, অর্থাৎ কোন সময়ের সেই সময়টা আমরা মেনশন করে দেব এবং একটা প্রতিষ্ঠানের একটা নাম থাকবে সবার উপরে এবং বাজেটটা নাম থাকবে ফ্লেক্সিবল বাজেট। আমরা we can say la flexible budget prepare with the many pro forma। আমরা একটা স্ট্যান্ডার্ড একটা ফ্লেক্সিবল বাজেটের একটা ফরম্যাট আমি তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। এর বাইরেও তোমাদের যদি ব্যক্তিগত কোনো পছন্দ বা কোনো ফরম্যাট লাইকিংস থাকে তাহলে তোমরা অবশ্যই ব্যবহার করতে পারবে। এর মধ্যে আছে প্রথমে আমরা ফ্লেক্সিবল বাজেটে প্রথমে আমরা ভেরিয়েবল ওভারহেড গুলো আমরা আগে লিখে ফেলি, বা ভেরিয়েবল ওভারহেড গুলো আমরা আগে লিস্ট করে ফেলি। ভেরিয়েবল ওভারহেড গুলোর মধ্যে থাকবে কি কি? ডাইরেক্ট ম্যাটেরিয়াল, ডাইরেক্ট লেবার, ডাইরেক্ট এক্সপেন্সেস এন্ড আদার ভেরিয়েবল এক্সপেন্সেস। তাহলে একটা রেটের ঘর থাকবে, প্রথমে ডিটেইলস, তারপরে রেট, তারপরে পার্সেন্ট অফ অ্যাক্টিভিটিস, পার্সেন্ট অফ অ্যাক্টিভিটি। আমি এখানে দুইটা অ্যাক্টিভিটির ঘর দুইটা রাখলাম, তিনটাও হতে পারে, দুইটাও হতে পারে, একটাও হতে পারে। একটা তো প্রেজেন্ট লেভেল থাকে আর একটা মাস থাকে, অর্থাৎ দুইটা প্রেজেন্ট লেভেল এবং একটা চেঞ্জিং লেভেল, সব মিলে দুইটা লেভেল অফ অ্যাক্টিভিটি তোমরা দেখাইতে পারো। এরপরে আমাদের এখানে আছে ডাইরেক্ট ম্যাটেরিয়াল, ডাইরেক্ট লেবার, ডাইরেক্ট এক্সপেন্সেস, আদার ভেরিয়েবল এক্সপেন্সেস। এগুলো থাকলে আমরা সরাসরি রেট দিয়ে, মনে করো পার্সেন্ট অফ অ্যাক্টিভিটি তে আমরা যদি মনে করো 10,000 ইউনিট পাই, এখানে যদি আমাদের 20,000 ইউনিট পাই, তাহলে আমরা সরাসরি গুণ করে আমরা নিয়ে যাব পার্সেন্ট অফ, তারপরে সবগুলো যোগ করলে আমরা পাবো টিবিসি বা টোটাল ভেরিয়েবল কস্ট। তাহলে একটু মনে রাখবা, ফ্লেক্সিবল বাজেট তৈরি করার সময় সর্বপ্রথম আমাদের যে কস্টের হেডিং থাকবে সেটা হচ্ছে ভেরিয়েবল ওভারহেড। ভেরিয়েবল ওভারহেড গুলোর মধ্যে ডাইরেক্ট ম্যাটেরিয়াল, ডাইরেক্ট লেবার, ডাইরেক্ট এক্সপেন্সেস, আদার ভেরিয়েবল এক্সপেন্সেস এগুলো থাকবে। এগুলো আমরা রেট দিয়ে গুণ করে আমাদের লেভেল অনুসারে আমরা বসিয়ে দেব। এরপরে আমরা দেখো আমি এটা এই চিহ্ন এ দিয়ে আমি এটাকে মেনশন করে দিয়েছি তোমাদের বোঝার জন্য, অর্থাৎ ভেরিয়েবল ওভারহেডটাকে আমরা এ ধরলাম। এরপরে আমরা বি ধরবো হচ্ছে সেমি ভেরিয়েবল এক্সপেন্সেস, একটা হেডিং দিয়ে আমরা আন্ডারলাইন করে দেব সেমি ভেরিয়েবল এক্সপেন্সেস। তো সেমি ভেরিয়েবল এক্সপেন্সেস গুলো আমরা সাধারণত প্রশ্নে এই সম্পর্কিত একটা নির্দেশনা দেওয়া থাকবে অথবা এই সম্পর্কিত একটা ইন্ডিকেশন দেওয়া থাকবে। মনে করো একটা ব্যয়, মনে করো পাওয়ার একটা ব্যয়, এর সামনে দিয়ে দিল একটা ইনফরমেশন যে 10% ফিক্সড আর 20% ফিক্সড। তার মানে যদি কোনো একটা ব্যয়ের ফিক্সড পার্টটা আমরা জেনে যাই, মনে করো 20% ফিক্সড, তাহলে অবশ্যই আমরা অবশ্যই বলতে পারি যে তাহলে 80% হচ্ছে ভেরিয়েবল। তাহলে এখানে আমরা এই ব্যয়ের মধ্যে আমরা দুইটা অংশ পাই, একটা হচ্ছে ফিক্সড পার্ট আর একটা হচ্ছে সেমি ভেরিয়েবল পার্ট। সুতরাং আমাদের এই কস্টটা হবে সেমি ভেরিয়েবল। তো সেমি ভেরিয়েবল গুলোকে আলাদা করে অনেকে সেমি ভেরিয়েবল এক্সপেন্সটাকে আলাদা করে দুইটা পার্ট করে ভেরিয়েবল এবং ফিক্সড সরাসরি দুই পার্টের মধ্যে ইনক্লুড করে দেয়। অর্থাৎ সেমি ভেরিয়েবল এই বি পার্টটা দেওয়া
লাগে না বা দেয় না। কিন্তু তোমরা ইচ্ছা আমি যেভাবে দেখিয়েছি তোমাদের যদি মনে হয় যে খুব ইজি, তাহলে তোমরা অবশ্যই এইভাবেও করতে পারো। তাহলে পাওয়ার এখানে একটা নির্দেশনা দেওয়া থাকবে 10% ফিক্সড অথবা ভেরিয়েবল, তখন আমরা এটাকে দুই পার্ট করে ফেলবো, ভেরিয়েবল এক্সপেন্স, ফিক্সড এক্সপেন্স। তো ভেরিয়েবল এক্সপেন্স হবে রেট দিয়ে, আর ফিক্সড এক্সপেন্স হচ্ছে প্রেজেন্ট লেভেল অফ অ্যাক্টিভিটি দিয়ে। প্লিজ বি অ্যাটেন্টিভ। ভেরিয়েবল এক্সপেন্সটা হবে রেট দিয়ে, and fixed expense হবে present level of activity দিয়ে। then maintenance, দেন আমি এখানে পাওয়ার এবং দুইটা ব্যয় আমি দেখিয়েছি, একটা হচ্ছে পাওয়ার, একটা হচ্ছে মেইনটেনেন্স। সবসময় যে এই দুইটা আসবে এরকম না, যেই ব্যয়গুলো আমরা বুঝবো দুইটা পার্ট আছে সেই ব্যয়গুলোই আমরা সেম ভেরিয়েবলে লিখতে পারি। তো মেইনটেনেন্সেও আমরা একইভাবে দুই পার্ট করে ফেলবো, ভেরিয়েবল এবং ফিক্সড। মনে রাখবা ভেরিয়েবল হবে রেট দিয়ে, আর ফিক্সড হবে প্রেজেন্ট লেভেল অফ অ্যাক্টিভিটি বা প্রোডাকশন লেভেল দিয়ে। তারপরে আমরা এগুলো যোগ করে আমরা পাবো টোটাল সেমি ভেরিয়েবল এক্সপেন্সেস। তারপরে আমরা সি পার্টে যাব। সি আমি দেখো এখানে রেড কালার ইউজ করা হয়েছে। ফিক্সড কস্ট গুলো হচ্ছে যেখানে যেটা কোনো রেট থাকবে না, এবং যেই ব্যয়ের কোনো রেট থাকবে না এবং সব সময় সকল লেভেলে একই রকম থাকবে, যেমন ডেপ্রিসিয়েশন, ইন্স্যুরেন্স, রেন্ট। এটা রেট থাকবে না, এখানে একটা অ্যামাউন্ট থাকবে, অর্থাৎ একটা গ্রস অ্যামাউন্ট থাকবে, মোট একটা অ্যামাউন্ট থাকবে। সেই অ্যামাউন্ট গুলো দেখে আমরা বুঝবো এটা ফিক্সড কস্ট। এই ফিক্সড কস্ট গুলো প্রত্যেকটা লেভেলে সেম থাকবে, অর্থাৎ এটা এখানে কোনো রেট থাকবে না। এরপরে আমরা ক্রমান্বয়ে ডেপ্রিসিয়েশন, ইন্স্যুরেন্স, রেন্ট এগুলো যোগ করলে আমরা পাই হচ্ছে টোটাল ফিক্সড কস্ট। তাহলে ডিয়ার স্টুডেন্টস, আমরা তিন পার্টে বিভক্ত করেছি ফ্লেক্সিবল বাজেটটাকে, এ বি সি। এ বি সি এর মধ্যে এ হচ্ছে ভেরিয়েবল ওভারহেডস আর ভেরিয়েবল কস্ট, বি হচ্ছে সেমি ভেরিয়েবল ওভারহেডস আর সেমি ভেরিয়েবল কস্ট, সি হচ্ছে ফিক্সড কস্ট। এরপরে আমরা ডি পার্টে যাব, টোটাল কস্টটা আমরা যোগ এ প্লাস বি, অর্থাৎ এ পার্ট, বি পার্ট আর সি পার্টের টোটাল গুলো যোগ করলে আমরা এনে আমরা এবিসি যোগ করলে আমরা ক্রমান্বয়ে পেয়ে যাব টোটাল কস্ট। দেন আমাদের যদি প্রশ্নে সেলস থাকে তাহলে আমরা সেলসটা লিখবো, এরপরে আমরা প্রফিট বের করব, সেলস মাইনাস টোটাল কস্ট। এখানে প্রফিটও হতে পারে, লসও হতে পারে। যদি কস্ট বেশি হয় তাহলে লস হবে, যদি সেলস বেশি হয় তাহলে প্রফিট হবে। এই হচ্ছে আমাদের প্রো ফর্মা, খুবই ভেরি ইজি। আমরা প্রথমেই আমরা একটা প্রশ্ন পড়ে আমরা ভেরিয়েবল কস্ট গুলো ফাইন্ড আউট করব, এবং সেমি ভেরিয়েবল কস্ট গুলো ফাইন্ড আউট করব, এবং ফিক্সড কস্ট গুলো ফাইন্ড আউট করব। তাহলে আমরা এ বি সি হেডিং এ আমরা এ নাম্বারিং করব, এ বি সি। তোমরা 1 2 3 দিয়েও করতে পারবা, যেভাবে করতে করো কোনো সমস্যা হবে না। তাহলে এই পার্টে যদি ভেরিয়েবল কস্ট থাকে, বি পার্টে সেমি ভেরিয়েবল, সি পার্টে হচ্ছে ফিক্সড কস্ট। আর ডি হবে এ প্লাস বি প্লাস সি। এরপরে প্রশ্নে যদি সেলস থাকে, সবসময় থাকে না, যদি থাকে তাহলে আমরা প্রফিট বের করে দেখাবো, সেলস মাইনাস টোটাল কস্ট। আর যদি টোটাল কস্ট বেশি হয়, অর্থাৎ টোটাল কস্টের ফিগার যদি গ্রেটার দেন হয় তাহলে লস হবে, আর যদি লেস দেন হয় তাহলে প্রফিট হবে। এই হচ্ছে আমাদের প্রো ফর্মা। এবং যদি প্রো ফর্মা সম্পর্কে তোমাদের যদি কোনো আস্কিং থাকে তাহলে তোমরা আমাকে কমেন্টস এর মাধ্যমে জানাতে পারো, আমি অবশ্যই তোমাদেরকে তোমাদের প্রশ্নের উত্তর দেব। এরপরে আমরা একটা কোশ্চেন সলিউশনে যাব। ডিয়ার স্টুডেন্টস, look at the screen. There is a question. The expenses budget for the production of 10,000 unit in a factory are as follows. Is it 10,000 units, and this is the called present level and present stage, 10,000 units. Look at the cursor. Is it 10,000 units? 10,000 ইউনিটসটাকে বলা হয় প্রেজেন্ট লেভেল। এই প্রেজেন্ট এখানে সকল তথ্যগুলো প্রেজেন্ট লেভেলের। যেমন র মেটেরিয়াল রেট পার ইউনিট দেওয়া আছে 90, লেবারের রেট পার ইউনিট দেওয়া আছে 25, ভেরিয়েবল ওভারহেডের রেট পার ইউনিট দেওয়া আছে 20, এবং ফিক্সড ওভারহেডের একটা টোটাল অ্যামাউন্ট দেওয়া আছে 1 লাখ, এবং একটা রেটও দেওয়া আছে। রেটের কোনো কাজ নাই, ফিক্সড ওভারহেডে আমাদের মেইন কাজ হচ্ছে টোটাল অ্যামাউন্ট। রেট দিয়ে আমরা টোটাল অ্যামাউন্টটা বের করে এটা সকল ক্ষেত্রে আমরা একই রেখে দেব, অথবা প্রশ্নেও আমরা দেখব যে টোটাল অ্যামাউন্ট কত। এরপরে ভেরিয়েবল এক্সপেন্সেস ডাইরেক্ট আছে রেট পার ইউনিট 5। তারপর সেলিং এক্সপেন্স আছে, এই যে দেখো এখানে একটা ব্র্যাকেট দিয়ে একটা ইন্ডিকেশন দেওয়া আছে, একটা নির্দেশনা দেওয়া আছে 10 ফিক্সড কস্ট। অর্থাৎ 10 ফিক্সড কস্ট হচ্ছে এটা দিয়ে আমরা বুঝি যে সেলিং এক্সপেন্সের 10% ফিক্সড, তাহলে অবশ্যই বাকি 90% কি হবে, বাকি 90% ভেরিয়েবল। এই জন্য আমরা এটাকে খুব এই নির্দেশনা দেখি আমরা এটা বলতে পারি এটা একটা সেমি ভেরিয়েবল এক্সপেন্সেস। এখানে রেট দেওয়া আছে 15।
তারপরে রেট দেওয়া আছে ডিস্ট্রিবিউশন এক্সপেন্সেস, এখানে 80% ভেরিয়েবল, তাহলে এই কস্টের 80% ভেরিয়েবল। এবার ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড, তাহলে কত পার্সেন্ট ফিক্সড হবে? আমরা যে কোনো ব্যয়ের টোটাল অ্যামাউন্টকে 100% বুঝি, তাহলে 100% থেকে 80% যদি আমরা মাইনাস করি তাহলে আমরা পেয়ে যাব 20%, তাহলে 20% হচ্ছে ফিক্সড। দেন আমাদের অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এক্সপেন্স আছে 60,000, এটা টোটাল অ্যামাউন্ট আছে। দেখো এখানে কোনো ফিক্সড শব্দটা লেখা নাই, কিন্তু টোটাল একটা অ্যামাউন্ট আছে, এই টোটাল অ্যামাউন্ট দেখেই আমরা বুঝবো এটা একটা ফিক্সড কস্ট। দেন আমাদের রিকোয়ারমেন্ট টু প্রিপেয়ার এ ফ্লেক্সিবল বাজেট ফর দ্য প্রোডাকশন অফ 80,000 ইউনিটস অ্যান্ড 5,000 ইউনিট, তাহলে আমাদের 80,000 ইউনিট এবং 5,000 ইউনিটের অঙ্ক বের করতে হবে। স্টুডেন্ট লেটস গো, দিস ইজ দ্য সলিউশন। এখানে হেডিং পার্টটা ইনক্লুড করা হয়নি, কারণ তোমরা ইনক্লুড করে নিবা হেডিং পার্টটা, অঙ্ক যখন তোমরা ফাইনালি নোট ডাউন করবে তখন ইনক্লুড করে নিবা। প্রতিষ্ঠানের নাম থাকবে, তারপরে হচ্ছে ফ্লেক্সিবল বাজেট, তারপরে হচ্ছে পিরিয়ড থাকবে। তাহলে দেখো এখানে প্রথমে আমরা ডিটেলস রেট 3টা লেভেল করছি, অর্থাৎ আমি এখানে তোমাদেরকে প্রেজেন্ট লেভেল সহ আমাদের যে 2টা লেভেল রিকোয়ারমেন্টে ছিল সেই 2টা লেভেল সহ মোট 3টা লেভেল করছি। তাহলে তোমরা আমাকে প্রশ্ন করতে পারো, ইউ ক্যান আস্ক মি, কয়টা লেভেল আমরা করব? আসলে এখানে আমাদেরকে রিকোয়ারমেন্ট 2টা লেভেলের, তুমি ইচ্ছা করলে একটা লেভেল বাড়তি করতে পারো 10,000 ইউনিট, অথবা সরাসরি 2টা লেভেলে করতে পারো। এটা 2 লেভেল মাস্ট, 3 লেভেল হচ্ছে অপশনাল, করতে পারো নাও করতে পারো। তারপর হচ্ছে র মেটেরিয়াল রেট দেওয়া আছে, আমি বলছি তোমাদেরকে র মেটেরিয়াল যেগুলোর রেট দেওয়া থাকবে আর অন্য কোনো নির্দেশনা থাকবে না, এগুলো হচ্ছে ভেরিয়েবল কস্ট। যেমন র মেটেরিয়াল বা ডাইরেক্ট মেটেরিয়াল 90 টাকা, 90 এর সাথে 10,000 গুণ করে 10,000 ইউনিট গুণ করলে আমরা পাই 9 লাখ, 90 ইন্টু 10 9 লাখ, তারপরে 90 ইন্টু 8,000 7,20,000, and 90 ইন্টু 5,000 40,50,000, এটা হচ্ছে র মেটেরিয়াল। তারপরে আমরা করব হচ্ছে লেবারের রেট দেওয়া আছে, লুক এট দ্য কোশ্চেন, লেবারের রেট হচ্ছে 25 এ 2,50,000, 2 lakhs and 1,25,000। ঠিক সেম ওয়েতে ভেরিয়েবল ওভারহেড রেট দেওয়া আছে 20, এখানে আমরা 10,000 এর সাথে 8,000 এর সাথে 5,000 এর সাথে গুণ করে বসিয়ে দেব। তারপরে আমাদের ভেরিয়েবল এক্সপেন্সেস, এটা ডাইরেক্ট ভেরিয়েবল এক্সপেন্সেস, তাহলে এখানেও রেট দেওয়া আছে পার ইউনিট 5 টাকা, তাহলে 10,000 ইউনিট, 8,000 ইউনিট and 5,000 ইউনিট আমরা ক্রমান্বয়ে যোগ করে আমরা টিবিসি পেয়ে যাব। টিবিসি মানে হচ্ছে টোটাল ভেরিয়েবল কস্ট, সবগুলো ভেরিয়েবল কস্ট যোগ করলে আমরা পাবো হচ্ছে টিবিসি। তাহলে ডিয়ার স্টুডেন্টস ক্লিয়ার? ভেরিয়েবল এক্সপেন্সেস ভেরি ইজি, রেট দেওয়া থাকবে, রেটের সাথে ইউনিট গুণ করে করে আমরা বসিয়ে দেব, নেম অফ কস্টের সোজাসুজি আমরা এগুলো বসিয়ে দেব। নেক্সট আমরা যাব হচ্ছে সেমি ভেরিয়েবল এক্সপেন্সেস। দেখো এখানে আমি আগেই তোমাদেরকে প্রশ্ন পড়ার সময় বলে দিছি যে সেলিং এক্সপেন্সটা সেমি ভেরিয়েবল কেন, এখানে 2 পার্ট থাকে, 2 পার্ট থাকলে আমরা এটা সেমি ভেরিয়েবলে ইনক্লুড করব। যেমন মনে করো এখানে ফিক্সড এক্সপেন্স 10% ফিক্সড, তাহলে 10% ফিক্সড হলে 90% ভেরিয়েবল, ঠিক আছে, আর এই যে 90% আর হচ্ছে 10% দুইটা মিলে হচ্ছে 100%। তাহলে আগে আমরা ভেরিয়েবল আমি কেয়ারফুলি একটু মনোযোগ দেখো, সেটা হচ্ছে 15 টাকা পার ইউনিট, তাহলে আমরা আগে রেট বের করে ফেলবো, ভেরিয়েবলের রেট কত, তাহলে 90% এ আসে 13.5, তাহলে ভেরিয়েবলের রেট পেয়ে গেলে বাকিগুলো হচ্ছে ওই ইউনিটের সাথে গুণ করে করে আমরা বসায় দেব। এই যে 13,500 কে 13.5 অর্থাৎ 13.5 টাকার সাথে আমরা 10,000 ইউনিট, 8,000 ইউনিট, 5,000 ইউনিট গুণ করে আমরা ক্রমান্বয়ে বসিয়ে দেব। এরপরে ফিক্সড হচ্ছে প্রেজেন্ট লেভেলের উপরে, তাহলে প্রেজেন্ট লেভেলে আগে টোটাল অ্যামাউন্ট বের করতে হবে, কারণ ফিক্সড এর কাজ হচ্ছে টোটাল অ্যামাউন্ট। তাই সেটা হলে আগে আমাদের রেট আছে 15 ইনটু প্রেজেন্ট লেভেল 10,000 ইউনিট, তাহলে গুণ করে সেই টোটাল অ্যামাউন্টের 10% আমরা যা পাবো সেটা আমরা সব প্রত্যেকটা লেভেলে আমরা সমানভাবে বসিয়ে দেব, কারণ হচ্ছে ফিক্সড কস্টের কোনো চেঞ্জ থাকে না। তাহলে ক্লিয়ার? তোমরা একটু বাসায় সেলফ ট্রাই করলে আশা করি বুঝে যাবা। এরপরে যদি সেপারেশন না করতে পারো অথবা সেগ্রিগেশন না করতে পারো অবশ্যই আমাকে তোমরা কমেন্টের মাধ্যমে জানাতে পারো। দেন ভেরিয়েবল এক্সপেন্সেস, এখানে ডিস্ট্রিবিউশন এক্সপেন্স 80% ভেরিয়েবল, তাহলে 80% ভেরিয়েবল হচ্ছে 20% ফিক্সড, 80% ভেরিয়েবল। ভেরিয়েবল হচ্ছে রেটের সাথে,
তাহলে রেট হচ্ছে 10 টাকা দেওয়া আছে, 10 × 80% 8 টাকা। 8 টাকাকে আমরা প্রত্যেকটা ইউনিট অনুসারে, লেভেলের ইউনিট অনুসারে গুণ করে আমরা বসায় দেব। যেমন 8 পার ইউনিট 8 টাকা, 10,000 ইউনিট 80,000, 8,000 ইউনিট 64,000, 5,000 ইউনিট 40,000। এইভাবে আমরা পেয়ে যাবো। আর ফিক্সড হচ্ছে টোটাল অ্যামাউন্ট। তাহলে প্রথমে যে রেট দেওয়া থাকবে, রেটের সাথে প্রেজেন্ট লেভেল গুণ করে টোটাল অ্যামাউন্ট পাবো। সেই অ্যামাউন্টের 20% আমাদের ফিক্সড, কারণ 80% ভেরিয়েবল হইলে অটোমেটিক আমরা এটা পেয়ে যাই 20% ফিক্সড। সেই যে টাকা বের হবে সেটা প্রত্যেকটা লেভেলে সেম থাকবে। তাহলে আমরা এইভাবে আমরা পেয়ে যাবো হচ্ছে টোটাল সেমি ভেরিয়েবল এক্সপেন্সেস। এভাবে আমরা পেয়ে যাবো টোটাল সেমি ভেরিয়েবল এক্সপেন্সেস আর টোটাল সেমি ভেরিয়েবল কস্ট। এরপর আমাদের থাকে আর হচ্ছে সি পার্ট, ফিক্সড কস্ট। এখানে সরাসরি দুইটা প্রশ্নের মধ্যে টোটাল অ্যামাউন্ট দুইটা আইটেমেরই আছে, একটা হচ্ছে ফিক্সড ওভারহেড, একটা হচ্ছে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ওভারহেড বা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এক্সপেন্স। কোনো চিন্তা করবো না, কোনো দিকে তাকানোর দরকার নাই, শুধুমাত্র যেই অ্যামাউন্টটা আছে প্রত্যেকটা লেভেলে সেই অ্যামাউন্টগুলো আমরা ইনক্লুড করে দেব। 1 লাখ 1 লাখ 1 লাখ, 60,000 60,000 60,000। এভাবে আমরা এটা ক্রমান্বয়ে যোগ করলে টিএফসি পাই। টিএফসি হচ্ছে টোটাল ফিক্সড কস্ট। অনেকে আবার কেএফসি মনে করতে পারো, কেএফসি তোমাদের তো আবার এইরকম ফাস্টফুড টাইপের কিছু হইলে তোমাদের একটু মনোযোগটা ওই দিকে চলে যায়। আসলে এটা হবে টিএফসি, তাই অর্থাৎ টোটাল ফিক্সড কস্ট। এরপরে আমাদের হচ্ছে টোটাল কস্ট। টোটাল কস্টে আমরা ডিতে এ প্লাস বি প্লাস সি এই তিনটা যোগ করব। যোগ করলে আমরা পাবো হচ্ছে টোটাল কস্ট। এই অঙ্কে সেলস নাই, সেহেতু এই অঙ্কের মধ্যে আমরা প্রফিট বের করার কোনো সুযোগ নাই। যে অঙ্কে সেলস থাকবে সেই অঙ্কে শুধুমাত্র বা সেই ম্যাথেই আমরা প্রফিট বের করতে পারবো। এখানে আমাদের ফ্লেক্সিবল বাজেট করতে বলছে, কি প্রফিট বের করতে বলে নাই, কিন্তু আমাদের প্রফিট বের করার কোনো সুযোগ নাই যেহেতু সেলস নাই। ডিয়ার স্টুডেন্টস, এই হচ্ছে আমাদের আজকের ক্লাস। ওভারঅল আজকের ক্লাসে আমি একটু যদি রিক্যাপ করি, সেটাতে আমরা প্রথমে আমরা কিছু সিলেক্টিভ কোশ্চেন সম্পর্কে আলোচনা করেছি। সেখানে ছিল ফ্লেক্সিবল বাজেট কি, সেখানে ছিল ডিফারেন্স বিটুইন ফিক্সড এন্ড ভেরিয়েবল, ফিক্সড এন্ড ফ্লেক্সিবল বাজেট, সেখানে ছিল ফিচার্স অফ ফ্লেক্সিবল বাজেট, তারপরে ছিল হচ্ছে আমাদের বিহেভিয়ারাল অ্যানালাইসিস অফ কস্ট, তারপরে ছিল অ্যাডভান্টেজ অফ ফ্লেক্সিবল বাজেট, এটা আমি তোমাদেরকে সেলফ টাইয়ের জন্য বলেছি। তারপরে আমাদের একটা প্রো ফর্মা ছিল, প্রো ফর্মাটাকে আমরা প্রধানত এই প্রো ফর্মাতে আমরা তিনটা আইটেম ইনক্লুড করি, এ বি সি। এরপর ডিটা আমরা এ প্লাস বি প্লাস সি এর মাধ্যমে পেয়ে যাই। এ হচ্ছে ভেরিয়েবল কস্ট, বি হচ্ছে সেমি ভেরিয়েবল কস্ট, সি হচ্ছে ফিক্সড কস্ট। এইভাবে আমরা যোগ করলে আমরা ডি নম্বরের টোটাল কস্ট পেয়ে যাই। এরপর আমাদের একটা কোশ্চেন সলিউশন ছিল, আমি কোশ্চেনের প্রত্যেকটা রেট দিয়ে গুণ করে করে ভেরিয়েবল বের করে দেখিয়েছি। এরপরে আমরা দেখিয়েছি সেমি ভেরিয়েবল কিভাবে আলাদা করে। সেমি ভেরিয়েবলের প্রথমে আমরা ভেরিয়েবলটা বের করব রেট দিয়ে এবং ফিক্সড কস্ট বের করব টোটাল অ্যামাউন্ট দিয়ে। এরপরে টোটাল অ্যামাউন্ট ফিক্সড কস্টে চেঞ্জ আসবে না, ভেরিয়েবল রেট অনুসারে চেঞ্জ আসবে লেভেল অনুসারে। এরপরে আমরা ফিক্সড কস্ট, আমরা জানি যে প্রশ্নের মধ্যে টোটাল অ্যামাউন্ট যে অ্যামাউন্টগুলো, যে ফিগারগুলো টোটাল থাকবে সেগুলো হচ্ছে আমাদের ফিক্সড কস্ট। এইভাবে আমরা এ প্লাস বি প্লাস সি যোগ করলে আমরা পেয়ে যাই টোটাল কস্ট। তো ডিয়ার স্টুডেন্টস, এই হচ্ছে আমাদের আজকের ফ্লেক্সিবল বাজেট। নেক্সট ক্লাসে আমি আরেকটা ফ্লেক্সিবল বাজেট করাবো, একটু ডিফারেন্ট অথবা একটু অ্যাডভান্স লেভেলের। আমি আশা করি সেই পর্যন্ত তোমরা সবাই ভালো থাকবা। আর সবাই একটু পড়াশোনা, নিজে নিজে একটু পড়াশোনা করার অভ্যাস করো, যেহেতু আমাদের একটা প্যান্ডামিকের মধ্যে দিয়ে আমরা যাচ্ছি। সেক্ষেত্রে আমার ক্লাসরুমে বা শ্রেণীকক্ষে শেয়ার করার সুযোগ আমাদের কম। তো নিজে নিজে একটু প্র্যাকটিস করো, এবং তোমরা যদি কোনো আস্কিং থাকে প্লিজ আমাকে তোমরা জানাতে পারো ব্যক্তিগতভাবে অথবা গ্রুপের মাধ্যমে অথবা কমেন্টের মাধ্যমে। সে পর্যন্ত আমরা আশা করি আমরা খুব দ্রুত আবার আমাদের এই প্যান্ডামিক অতিক্রম করে, এই প্যান্ডামিক থেকে মুক্তি পেয়ে আমরা আবার ক্লাসরুমে সবার সাথে দেখা করতে পারবো। সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবা এবং টুডেস হ্যাপি এন্ডিং। সবাই ভালো থাকবা।